الله وبركاته إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كافة عامة وخصوصا المرحوم رحمه الله الكرام أصحابه العظام لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنة إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة من الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النور المذهب للنسيان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي خلت حيلتي أدركني. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا أول خلق وقت رسول الله. السلام عليك يا سيدنا المهدي الخليفة الله. السلام عليك يا سيدنا الخدير بليان بن كنب الباس. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما سخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل كل شيء سهلا. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. جزا الله أن سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. جزا الله أن سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. جزا الله أن سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مدد كلماته والمتعالي. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مدد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مدد كلماته. اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم قامت به وعلم الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل النبي العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم. صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم. وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح ونفس الظاهر وباطنا يقظة ومناما. واجعله يا ربي روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. قال الله تعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. Yang saya hormati, yang bahagia, pengurusi masjid
Tebasan perkawan oleh jatuh kuasa masjid tuan-tuan imam, tuan bilal, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat sidang jemaah insya-Allah yang dirahmati Allah SWT sekalian. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita sentiasa bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat yang Allah kurniakan kepada kita yang begitu banyak. Maka atas membuktikan kesyukuran kita kepada Allah SWT akan segala nikmat Allah SWT itu tidak lain dan tidak bukan ialah sentiasa mempertingkatkan ibadah, beramal soleh kepada Allah SWT sebagai bekal akhirat. Ada satu doa atau zikir menyebabkan kita mati dalam husnul khatimah dan di akhirat nanti diberi pahala syahid, itu Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Baca 27 kali sehari, atau setiap kali lepas solat 3 kali, ataupun selepas qomat subuh baca 100 kali. Dipanggil zikir dojaah. Allahumma barik li fil maut, ya Allah berkatilah Allah aku ketika mati aku, wa fima ba'dal maut, dan selepas mati. InsyaAllah ini amalan para wali Allah, al-arif billah. Juga amalan ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui jalan kesufian. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Baca 27 kali sehari. InsyaAllah kita akan diberi oleh Allah SWT mati dalam husnul khatimah, kesudahan yang baik. Dan insyaAllah di akhirat nanti dibangkitkan bersama dengan para syuhada, orang mati syahid. Walaupun kita tidak berperang fisabilillah, tak mati syahid, ada beberapa perkara lain yang menyebabkan kita mendapat syahid. Antara doa itulah, dan seterusnya duduk dalam majlis ilmu. Sentiasa kita berada dalam majlis ilmu, pergi kerjasama dengan majlis ilmu, Allah angkat darjat kita, ampun dosa kita, dan dijanjikan seperti mana dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, matinya kita dalam menuntut ilmu ini maka akan diri para syahid. Duduklah sekejap sekejap, kuliah maghrib setengah jam, kuliah subuh setengah jam, mana tundukkanlah kita, buanglah rasa ego kita. Tak kira lah ustaz ke atau imam ke, jangan kita merasa alim, jangan kita merasa hebat, hingga mana kita tidak boleh duduk dalam majlis ilmu. Baik, kita baca kitab Qalbun Salim pada muka surat 49. Qala musannifu wa nafa'ana bi ummihi fid darin ya rabbal alamin. Itu kelebihan ataupun faedah lidah. Kita dah baca itu, iaitu perkara yang ke-4, 5, 6. Yang ke-6 memberi nasihat kepada orang lain. Itu antara kelebihan lidah itu. Iaitu pada nota kaki 85 tu, Yahya bin Mu'az Ar-Razi menasihatkan liyakun hazzal mu'min minka salasatan illam tanfa'hu fala tadurruhu wa illam tafrahu wa illam tafrahu fala taghammuhu wa illam tamdahu fala tazummuhu. Maksudnya, hendaklah kamu mempunyai 3 sikap terhadap sesama mukmin. Mukmin ni orang beriman. Mukmin maknanya orang mukmin, orang lelaki beriman. Mukminah orang perempuan beriman. Muslim orang lelaki Islam. Muslimat perempuan muslimat Islam, okay? Jadi samalah muslim, muslimat, mukminin, mukminat. Maknanya muslim diberkait dengan Islam, mukmin diberkait dengan iman. Jadi 3 sikap terhadap sesama mukmin. Yang pertamanya, jika kamu tidak mampu memberikannya manfaat ni kebaikan. Kan Nabi sebut dalam hadis lain, manusia yang sempurna, manusia yang baik, manusia yang hebat di atas dunia ini ialah manusia itu dia boleh memberi manfaat kepada orang lain. Mana kerja dia tak kira lah,
Wa imam ketua kampung ke, wakil rakyat ke, pengurusi masjid ke, tok imam ke, ustaz ke, dia boleh memberi manfaat pada orang lain. Ini mukmin yang baik. Hasil kerja buat dia tu, dia boleh memberi manfaat pada orang lain. Menyebabkan orang rajin datang ke masjid ke, menyebabkan orang tu berubah rajin dengan cakap-cakapan dia tu. Dia boleh beri manfaat pada orang lain. Mana orang tak boleh baca Quran, dia boleh ajar, boleh baca Quran, contohnya, ya. Mana memberi manfaat dalam sudut, dari sudut kebaikan, tu. Jika kamu tidak mampu memberikannya manfaat, kalau kata tak mampu, maka janganlah memberikannya kesusahan. Kita tak boleh nak buat, nak mengajar ngaji orang tak boleh, nak cakap baik tak boleh. Dia kata nak beri manfaat pada orang tak boleh, kita tak mampu. Mungkin kita rasa kita jahil, kita tak mampu, tak boleh buat. Tapi dia kata tak apalah, tak boleh buat, tapi jangan kita menyusahkan orang lain. Ni dah tak boleh beri manfaat orang lain, bagi jahanam orang lain pula. Lagi teruk. Mana kalau tak boleh beri manfaat orang lain, jangan menyusahkan orang lain. Kan ada satu ketika Ibrahim Adham, ulama Basrah, orang tanya dia, wahai Syekh, kami ni jahil, kami tak tahu apa ni, kami ni susahlah nak buat amal ibadat, nak solat, nak apa pun, kami ni terlibat dengan dosa banyak. Maka Ibrahim kata boleh, kamu nak buat maksiat boleh, tapi ada lapik dia dah, kata Ibrahim Adham. Antara saya petik sikit banyak dia punya tazkirah dia tu, antaranya saya ingat, kata Ibrahim Adham, boleh kamu nak buat maksiat boleh, tapi kamu jangan makan rezeki Allah. Dia kata mana boleh syarat ni, dah nak buat maksiat sangat kan. Lepas tu yang kedua dia kata, kamu nak buat zina, nak minum arak boleh, tapi kamu jangan berjalan atas bumi Allah, kamu jangan duduk atas bumi Allah. Habis dia kata, aku nak duduk mana? Janganlah buat maksiat. Lepas tu dia kata, last sekali dia kata, bagaimana perasaan kamu? Bagaimana perasaan kamu, kamu nak berzina dengan perempuan, dengan orang lain? Bagaimana perasaan kamu kalau orang berzina dengan isteri kamu, dengan anak kamu? Tak boleh, marah. Marah, tahu marah. Mana kalau Ibrahim dah kata, kalau kamu tak boleh buat demikian, kamu jangan buat. Tak boleh, dia kata, syarat ni kuat ni, tak boleh. Dia kata, mana boleh, dia kata, tak boleh makan. Aku nak makan apa, dia kata. Aku nak makan apa kalau tak boleh makan rezeki Allah? Aku nak makan nasi, nak makan apa? Kalau tak boleh, berhenti buat maksiat. Dia kata, kalau kamu rasa nak buat maksiat silakan, tapi kamu jangan duduk atas bumi Allah. Habis aku nak duduk mana? Duduk kat langit, mana boleh. Dah syarat. Itu cerita dia. Kamu nak minum arak, nak berzina boleh, tapi kamu jangan hirup udara Allah. Tak boleh, matilah, dia kata. Maka oleh kerana itu Ibrahim kata, kalau kamu tak boleh dengan syarat aku ni, kamu tinggal maksiat, kamu taat pada Allah. Nampak tak? Dia punya orang hebat ni bagi syarat macam tu. Terduduk, tercedok kawan tu, terus insaf, terus menangis, tinggal terus maksiat. Nampak? Dia ulama, orang sufi ni, dia cakap lain, masuk dalam hati tu. Nampak tak tuan-tuan? Sama ni, kalau kita tak boleh beri manfaat orang lain, jangan menyusah orang lain. Contoh, kita tak boleh, contoh saya bagi contoh. Contohnya manfaat, kita ajak orang mari surau, kita ajak orang mari masjid, kan manfaat. Kalau tak boleh kita ajak mari masjid, mari surau, jangan kita halang ke masjid. Ni dah kita tak pergi masjid, tak ajak orang masjid, kita halang lagi. Apa masjid tu tak payah mengaruk ni, masjid ni orang tu ni mengaruk ni bendera tu ni tak payah pergi lah, mengumpat orang. Contoh. Dia menyekat lagi orang pergi. Nampak tak? Dah lah tak boleh manfaat orang lain, dia pergi sekat pada orang lain. Contoh. Orang buat tahlil doa selamat kat surau apa semua, contoh. Nak contohlah, sudah saya cerita dulu. Orang buat tahlil doa selamat, nak minta kat taman itu satu surau, dia pun buat tahlil juga supaya jangan lulus surau. Contoh. Ada juga jenis tu. Kan? Pasal apa? Pasal perbezaan ideologi. Tu dia panggil accident sama Yasin. Kumpulan yang pertama, Yasin minta adakan surau kat taman tu. Kumpulan yang kedua, jangan lulus surau. Kan jam tu. Accident Yasin tu. Contoh. Pasal apa? Pasal berlainan pendapat, berlainan berbeza bendera dan sebagainya berlaku dulu. Contoh. Sampai setara tu tuan-tuan, sampai setara tu umat Islam hari ini, sampai nak buat surau, nak buat masjid, disebabkan berbezanya parti politik, sanggup accident Yasin tu. Dulu-dululah dengar.
Ada pula aksiden sama Yasin. Sabar je. Yang kedua dia kata, jika kamu tidak mampu menggembirakan orang lain. Contoh, kita tak mampu menggembirakan orang lain, kita tak boleh, tak ada kepakaran, maka janganlah kamu menyedihkannya. Ya. Kita tak mampu menggembirakan orang lain, jangan kita buat bagi dia sedih. Contoh. Ini tengok halus nasihat ulama. Ni dah kita tak mampu menggembirakan orang lain pula, kita duk bagi dia sedih pula. Kan? Yang ketiganya, jika kamu belum mampu memujinya, kalau kita tak boleh memujinya, maka janganlah kamu mencelanya. Kan? Janganlah kamu mencelanya, kan? Samalah kata ulama yang lain, dia kata, sekiranya kamu tidak boleh melakukan ibadah, ada dalam artikel yang lain saya baca, sekiranya kamu tidak boleh melakukan ibadah kepada Allah SWT, tak boleh nak berlaku amal soleh dan sebagainya, kamu ni jenis malas beribadah, maka kata ulama, janganlah kamu buat maksiat. Nampak tak? Kalau kita tak mampu berbuat ibadah amal soleh kepada Allah SWT, jangan buat maksiat. Contoh. Ni amal ibadat kepada Tuhan tak nak buat, maksiat boleh pula. Contoh. Baik tinggal. Bukan orang kita kata buat ibadat tinggal soal. Maknanya nak cerita kebaikan tu ada di situ. Kalau kita tidak mampu melakukan ibadah, jangan buat maksiat. Nampak tak? Contoh. Baik. Terusnya dia kata, adalah sangat perlu untuk mengelokkan pribadi sendiri dahulu sebelum mengajar atau menasihat orang lain. Ni maksudnya ni, kita kena, contoh kita kena mengelokkan pribadi kita sendiri. Kita kita kata kita nak ajak orang berakhlak baik, contohnya, nak menghormati guru, menghormati ulama, contohnya, kita kena buat dulu. Kan? Sama juga kalau kita nak suruh, nak jaga solat, nak pergi jemaah masjid dan surau. Kita nak suruh orang masjid ke surau aja. Kita dulu solat jemaah. Ni dia duk suruh pergi surau, di surau, ceramah ya. Dia tak nampak mata hidung kat surau, contoh. Maka artikel ini atau wasiat ini terkait dengan firman Allah Subhanahu taala. Apa dia? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ini orang panggil cakap tak semua bikin. Apa maksudnya kaburat? Maknanya Allah sangat murka kepada mereka-mereka yang bercakap tetapi tidak melaksanakan apa dia cakap. Bermakna cakap tak semua bikin. Kan? Cakap lain, ceramah lain, buat lain. Contoh, kan? Sebelum ni cakap lain, lepas tu cakap lain pula. Contoh. Sebelum ni orang biasa cakap lain, bila dah jadi ketua, jadi bos, dia jadi pemimpin, dah cakap lain. Contoh. Tak faham sudah. Kena sikit-sikit lah. Betul tak? Ini macam mana ni tuan-tuan? Cakap lain, buat lain. Dia adik-beradik munafik dah tu. Dia jadi gigi kat tu, dia heret kat tu. Munafik tiga perkara, bila bercakap dia bohong, bila berjanji mungkin janji, beri amanah khianat amanah. Satu lagi tambah, bila dia berbahas dalam sesuatu perkara, dia belok, dia curang, dia tidak berpihak kepada kebenaran. Ini orang munafik. Kalau nak kira sekarang ni bersepoh orang munafik tuan-tuan. Bercakap tak sebab bikin, maka Allah mencela, murka, kabura maqtan indallah yang taqulu ma la taf'alu. Maka celaka orang kemurkaan Allah yang begitu besar kepada mereka-mereka yang bercakap tetapi tidak mengamalkan apa yang dia cakap. Waktu takut tu. Siapa ni? Termasuk saya lah, penceramah biasa banyak cakap. Ustaz, tok imam, penceramah di luar sana, tak kira lah. Wak imam, ahli politik ada sebagainya, tak kira lah, ketua mana-mana yang cikgu ke, cakap. Kan? Sama sekolah-sekolah kan, cikgu-cikgi sekolah tu. Nak suruh anak murid berakhlak baik, contohnya nak suruh anak murid tutup aurat, cikgu kena tutup aurat. Ni tak di sekolah hari ni kita tengok passion banyak cikgu-cikgu sekarang ni minta maaf cakap tak semualah. Nak suruh anak murid tu berakhlak baik, tutup aurat, tapi cikgu pakai seksi. Seksi bin seksa. Dia pakai seksi, orang melihatnya seksa. Tak faham sudah. Kita tengok hari ni tuan-tuan. Iya. Dari sinilah menyebabkan anak murid tu tak masuk pelajaran. Duk tengok cikgu, cantik cikgu ni.
Ada berlaku tuan-tuan. Cikgu, anak murid suka kat cikgu, gila kat cikgu. Pasal apa? Pakai cikgu hari-hari seksi. Hari-hari seksi. Hari-hari seksi. Hari-hari seksa aku lihatnya. Dia jadi macam Piramli lah. Hari-hari cikgu main bola. Hari-hari cikgu main bola. Hari-hari cikgu main bola. Hari-hari cikgu tidur. Cerita Piramli. Macam tu lah. Di sekolah macam tu. Hari-hari aku tengok cikgu seksi. Hari-hari aku tengok cikgu seksi. Aku pun terseksa. Aku melihat cikgu terseksa. Nafas pun tersekat-sekat. Kan jahanam tu. Contoh. Tak faham sudah. Iya tuan-tuan. Sebab apa? Sebab mukaddimah zina dia buka. Tengok tuan-tuan. Contoh saya bagi. Bukan saya nak hina cikgu dah. Ada cikgu yang pakai seksi. Buat TikTok lah, buat live lah, macam-macam. Seksi gila. Bahasa baru. Seksi gila. Aku tengok cikgu seksi gila. Apa pun tergila-gila. Akhirnya dua-dua gila. Tak faham sudah. Contoh tuan-tuan. Jadi gila. Pasal apa? Nafsu. Contoh. Dia jadi gila. Bahasa sekarang kan. Seksi gila, sedap gila, semua gila. Macam tu. Hak sedap pun gila, tak sedap pun gila. Contoh tuan-tuan. Bahasa sekarang. Allahu Akbar. Iya. Inilah berlaku hari ini tuan-tuan. Mukaddimah zina tu. Allah dah sebut dalam Quran tu. Wala taqrabuz zina kan? Takkan tak faham? Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kamu menghampiri zina. Kata ulama menghampiri zina tu mukaddimah zina tu. Berpakaian seksi, mendedahkan aurat, bercakap-cakap lembut-lembut, menggoda, itu mukaddimah zina. Dia tak kata larang berzina. Memang larangan berzina tu, tapi dalam Quran dilarang menghampiri zina. Bila menghampiri zina, mukaddimah zina, apa berlaku? Akan terjadi zina. Nampak tak? Berdua-duaan, mukaddimah zina. Nabi sebut jangan berdua-duaan lelaki perempuan bukan mahram. Kenapa? Akan ada orang ketiga. Orang ketiga apa dia? Akan menjadinya zina. Sebab syaitan dia pujuk supaya berzina. Nampak? Dia panggil mukaddimah zina. Banyak. Tabarruh dan macam-macam. Contoh. Baik. Habis dah. Seterusnya dia kata yang seterusnya yang kelima, empat, lima, yang keenam berkait dengan lidah ialah menunaikan hajat orang lain. Hajat orang lain ni antaranya Nabi sebut dalam hadis panjang, antaranya apabila termasuk dalam hak muslim terhadap muslim yang lain. Apabila dia minta nasihat daripada kamu, kamu beri nasihat. Ini juga menunaikan hajat. Yang mana Nabi sebut dalam satu hadis, orang di atas dunia ni dia selalu menunaikan hajat orang lain, maka di akhirat nanti Allah akan tunai segala hajat dia. Maknanya setakat yang kita mampu tolonglah tuan-tuan, hajat ni, orang hajat tu. Hatta orang tu minta nasihat sekalipun, dia datang pergi kau dan minta nasihat, kamu berilah nasihat. Contoh. Iaitu menunaikan hajat orang lain. Itu tak habis lagi tu, nota kaki tu kita sambung lagi bawah tu. Okey. Abu Al-Aswad Ad-Du'ali berkata, ya ayyuhar rajulul muallim ghairahu hal la li nafsika kana zat ta'lim. Wahai orang yang mengajar orang lain. Ni termasuklah cikgu, termasuk saya lah, penceramah-penceramah ni. Alangkah eloknya jika kamu mengajar diri kamu sendiri dahulu sebelum mengajar orang lain. Ni kena kat batai hidup sendiri ni. Sama saya sebut tadi. Macam saya sebut dulu lah. Mari jemput tam penceramah hebat. Buat qiyamul lail kat masjid. Sedap sama. Dia sedap ceramah sama, glamour, gang. Saya sebut dulu kan. Okey, kita nak berjihad pasal boleh. Kita apa kata kita gegarkan masjid ni, kita penuhkan masjid ni kuliah maghrib. Apa macam kuliah esok acara penutup, dia kata. Esok acara penutup kita datang ramai-ramai subuh. Kita datang ramai-ramai subuh. Jadikanlah solat subuh jemaah ni seperti hari Jumaat. Yang bercakap tadi tu esok subuh tak ada. Contoh. Contoh tuan-tuan. Kita sangka baiklah kan, mungkin tak sedar. Nak ceritanya takut-takut jadi tu cakap tak sebab bikin. Tuan-tuan. Maknanya samalah kita tuan-tuan. Nak suruh anak kita solat dulu. Nak suruh anak kita baca Quran, kita baca Quran dulu. Jangan jadi macam ketam menyuruh anaknya berjalan betul. Tak mahulah. Samalah, boleh qiyahlah lain-lain lah. Seterusnya dia kata apa? Tasifud dawa alizil listaqami ziddon zona kaima yasihhu bihi wa anta saqim. Ni dia macam baik-baik syair lah.
Kalau orang pandai nahu bahasa Arab, dia buat macam syair, macam lagu, kan? Saya baca street ya. Kamu menyebutkan tentang penawar kepada orang sakit. Sama juga dia bagi contoh sini, kamu sebut tentang penawar kepada orang sakit yang menderita sakit tu. Bagaimana mungkin diterima perkara tersebut sedangkan kamu sendiri yang sakit? Contoh. Contohlah tuan-tuan. Contoh kita datang jumpa doktor. Contoh. Doktor kata sakit apa? Saya ni sakit ni, doktor ada macam-macam sakit ni, darah tinggi, kecil manis, makan ni. Doktor kata kamu makan ni, kamu makanlah, ubat ni, kamu sakit, kata okey kau doktor makan ni. Doktor kata okey. Lepas tu doktor kata saya pun sakit juga, agak-agak penyakit sakit tu kurang percaya lah kan. Pergi berubat dengan doktor, pergi berubat dengan perawat Islam, pergi berubat dengan bomoh contohnya, dia pun sakit. Jadi ada agak orang percaya tak? Apa dia pun sakit. Contoh kan. Ni maknanya kiasan tu gitulah. Jadi orang nak percaya tak percaya tu jadi kurang lah. Pergi berubat apa, doktor pun sakit. Contoh kan. Contoh. Okay? Mana masuk situlah. Sama lah kita pergi, ada orang jumpa bomoh kan. Pergi jumpa bomoh untuk seri wajah lah, untuk suami isteri baik lah, untuk rezeki lah, macam-macam doktor pun bomoh tu bagilah aman ni, bagi aman ni, buat ni, apa ini untuk jadi kaya dan sebagainya. Tak kaya-kaya pula. Tak kaya-kaya pun. Sakit kata bomoh pun susah, pergi mana-mana pun motor pun tak ada, jalan kaki. Agak-agak percaya, tak percaya macam tu. Macam tu. Orang akan tengok dari sudut zahir tu. Sama juga dia kata sini, wa taraka talqahu birrasyad uqulana nushan wa anta minar rasyad adimu. Ibda binafsika fanhaha an ghaniyaha an ghayyiha fa idzan tahat anhu fa anta hakim. Fahunaka yanfa'u in wa'adtabi wa yaqtadi bil qawli minka wa yanfa'u ta'lim. Tu dia punya baik syair dia tu. Kita tengok apa maksud dia. Dan kamu melihat diri kamu menunjukkan kami dengan nasihat. Bab nasihat pula. Tunjuk nasihat, beri nasihat kepada orang lain. Sedangkan kamu sendiri tidak mempunyai petunjuk itu. Mana kita nasihat orang tu bab suatu tajuk, kita pun tak buat benda tu. Agak-agak orang boleh percaya, dia ustaz tu, dia ni tu cakap ya kau orang tak supaya bikin. Dia cakap ya nasihat ni. Dia sendiri tak buat. Agak-agak boleh terima. Tak boleh kan? Macam tu. Nampak tak tuan-tuan? Kan? Sama juga dia kata, mulakanlah daripada diri kamu sendiri dan berhentilah daripada tertipu. Apabila kamu berhenti daripadanya, maka kamulah orang yang bijak. Mana berhenti? Mana segala keburukan kita tu berhenti. Kita nak nasihat orang kebaikan, kita berhenti buat kerja buruk tu, maknanya orang nampak apa. Maknanya apa yang dia cakap tu betul apa yang dia buat. Baru orang terima. Dia tak jadi macam tadi lah, cakap tak sebab bikin tadi tu. Duk cakap ni, kata ni, orang kata ni, nasihat gini, kata gini. Dia kata orang ni cakap buruk dan sebagainya. Dia kata orang ni akhlak buruk. Padahal dia sendiri yang cakap buruk. Padahal dia sendiri yang akhlak buruk. Kita tengok macam-macam kat TikTok, kat Facebook macam-macam. Nampak? Dia kira nak hentam orang memang boleh. Orang tahu tak bagus ni, tak bagus. Padahal dia sendiri yang kata buruk. Dia kata ni orang ni cakap huduh, tak cakap tak elok, bahasa kotor dan sebagainya. Padahal dia sendiri yang cakap buruk. Berlaku tak? Berlaku saya ni tambah-tambah orang-orang yang berkempen politik dan sebagainya ada, tak lagi dah, tak sah tak kata kau orang. Tuan-tuan, masuk sikit tak lagi dah. Masuk dalam mengumpat, menghina orang dan sebagainya, hukumnya haram dan berdosa, ya. Apatah lagi sampai bergaduh, sampai memutus silaturahim. Nabi sebut siapa yang memutuskan silaturahim tak masuk syurga. Hingga mana ada satu sahabat dia kata al-yawaqid tujawakhid, dia kata syurga tu, bau syurga tu boleh dicium 1 tahun perjalanan. 1 tahun perjalanan. Ada kata 100 tahun perjalanan. Jauh. Mana bau syurga, wanginya syurga tu 100 tahun atau 1 tahun perjalanan. Maka orang yang mendurhaka kedua ibu bapa, dan orang yang memutuskan silaturahim,
Bukan tak masuk syurga, memang tak masuk syurga pun, tak dapat masuk syurga. Hatta nak cium bau syurga pun tak dapat. Allahu Akbar. Ini bahaya tuan-tuan. Sembahyang, mayang beres. Haji umrah beres, haji umrah tiap-tiap tahun beres. Puasa beres ustaz, zakat beres, semua beres. Silaturahim rebeh. Hubungan dengan mak bapak rebeh. Boleh masuk syurga tak? Kita tengok tuan-tuan. Macam tu. Nampak tak tuan-tuan? Syurga tu bau. Bermakna orang yang durhaka kepada ibu bapa dan orang yang memutuskan silaturahim, bau syurga pun tak dapat. Nak masuk syurga lagi jauh. Sedangkan bau syurga itu tercium daripada 100 tahun perjalanan. Ada ulama perjalanan ke dunia, ada kata ulama kata mengajarkan perjalanan akhirat lagi jauh. Na'udzubillahi min zalik. Kan? Jadi nasihat saya sendiri tuan, kadang-kadang kita nak buat amal soleh banyak, amal soleh tapi kita lupa dosa kita tu. Kita buat amal soleh banyak tapi dosa kita yang sikit itulah yang mencegah kita daripada masuk syurga. Yang menyebabkan Allah murka pada kita. Tu takut tu. Amal banyak dah tapi dosa besar kita buat juga. Seperti mana silaturahim durhaka kepada mak bapak. Sebab tu ulama-ulama kata hari ni sekarang ni macam-macam dah kedurhakaan demi kedurhakaan. Banyak dah hari ni suami isteri durhaka pada suami terpaksa ikut isteri, anak-anak mula durhaka kepada mak bapak sedangkan dia baik dengan kawan-kawan dia. Ini sebut dalam hadis akhir zaman, 15 perkara yang menurunkan bala. Bermakna bala Allah ni bukan di luar saja, dalam rumah sendiri pun dah mengundang bala Allah SWT. Kenapa dalam rumah? Kerana anak-anak tidak solat, anak-anak benci kepada mak bapak, tak solat dan sebagainya. Allahu Akbar. Dedah aurat. Maka dalam rumah sendiri dah buat dosa, dalam rumah sendiri dah mengundang bala Allah SWT. Kita jangan duk tengok kat luar sana. Kita tengok hari ni fenomena berlaku hari ni tuan-tuan. Iya. Allahu Akbar. Inilah ujian akhir zaman. Disebabkan sibuk dengan dunia, disebabkan sibuk dengan handphone sampai lalai nak solat. Disebabkan handphone bukan nak solat, bukan nak baca Quran, hatta nak makan pun lupa nak makan. Kenyang main handphone. Hari ni tuan-tuan. Dah semakin kurang. Peradaban tu kurang sebab apa? Handphone tu melalaikan kita. Mengadap handphone berjam-jam boleh. Iya, saya beritahu kat surau, mengajak handphone berjam-jam boleh. Tengok handphone tu sampai berair mata-mata tu. Tapi nak mengadap surah Al-Mulk 30 ayat ya, baca Al-Mulk sebelum tidur malam tak boleh. Sedangkan Nabi sebut di dalam Al-Quran, hadis sahih, di dalam Al-Quran tu ada 30 ayat. Maka siapa yang membaca surah ayat 30 ayat ni, maka selamat daripada, sebagai penebus dosa dia, sebagai benteng dia, sebagai punggungan bela dalam kubur, dan yang menyelamatkan dia. Akhirnya surah Al-Mulk itu akan memimpin dia masuk syurga dan menghapuskan segala dosa. Banyak hadis sahih surah Al-Mulk. Al-Mulk 30 ayat tak boleh baca. Handphone berjam-jam boleh. Inilah dia tuan-tuan. Maknanya hebatnya ciptaan musuh-musuh Islam, hasil idea daripada Dajjal, menyebabkan kita hanyut dalam dunia, kita lupa kepada Allah. Betul tak? Betul. Habis kita nak salah handphone, tak salah handphone. Kita tak boleh salah handphone. Siapa ke siapa? Salah tuan punya handphone lah. Siapa tuan dia? Kita. Tak boleh nak salah handphone. Kita yang salah. Kita yang memetik tu salahnya. Petik A jadi A lah, petik elok lah, petik tak elok jadi dia. Kita lah menguruskan. Saya dulu kata handphone ni menyebabkan kita banyak ilmu. Dengan handphone ni menyebabkan kita banyak ilmu, banyak amalan, dan handphone juga menyebabkan kita jadi berdosa, banyak perkara maksiat dalam tu. Kita yang menilai mana yang baik dan yang buruk. Okey, habis tu. Menunaikan hajat orang lain, dan yang keseterusnya dengan lidah juga menyatukan kembali hubungan antara mereka dengan lain. Kan Nabi sebut dalam hadis, antara bohong. Boleh kita berbohong dengan tujuan untuk kita mendamaikan dua kawan kita yang bergaduh. Dia panggil apa ni? Orang kata bohong sunat bohong sunat. Kita mesti dengar bohong sunat. Betul ya ada bohong sunat. Sunat tu apa dia masuk hukum sunat? Sunat tu buat dapat pahala, tak buat rugi. Dia sebenarnya bohong ni dia ada yang wajib pun ada, menyelamatkan daripada orang zalim.
harus berbohong. Kenapa? Dia nak mendamaikan dua insan yang bergaduh. Dapat pahala, dapat pahala. Kita pergi kat si A, kita tanya dia apa khabar. Kita sembang dengan dia, okey. Lepas tu kita pergi kat si B, dia kata aku tadi jumpa si A. Aku tahu hang dua ni bergaduh lama, tapi dia segan nak jumpa hang. Kita jaga orang tengah. Dia kisahlah kat hang, dia minta maaf banyak-banyak. Padahal tak ada apa pun. Kita saja buat cerita. Akhirnya dua A dengan B tadi bergaduh, baik balik. Mana kita gunakan lidah kita tu, maka dapat pahala, dapat pahala. Sebab kita mendamaikan orang tu. Nampak tak? Sama juga kalau kita jumpa orang yang kena kejar pencuri, ada orang yang nak bunuh dengan orang zalim, kita berdiri tu, orang datang, orang tu serang, kita pun sembunyi dalam bilik kita, dalam bilik air tanah kita ke, dalam lemari ke, belakang rumah kita ke, nak mengelakkan dia daripada dia menipu tadi, dia berdiri situ. Lepas tu dia sembunyi orang yang dizalim tadi, dia tahu orang tu kena zalim, maka dia pun melangkah dah setapak sebelah. Orang tanya, ada tak orang lalu kat ni? Setakat saya berdiri sini tak ada. Kalau kira menipu kan, tapi tadi kalau dia tak ubah kedudukan mungkin dia kata menipu, tapi dia berdiri tadi, dia sembunyi orang tu masa dia di sini. Sebelum penjahat tu sampai, dia pun melangkah setapak ke kanan atau ke kiri. Setakat aku berdiri sini tak ada lagi. Nampak tak? Bermakna boleh berbohong kenapa? Nak menyelamatkan daripada orang yang dizalim, dikena zalim. Boleh? Contoh dalam kita sebut baik. Dah. Kau Haji. Isyrak dah. Okey, kita berhenti dah. InsyaAllah kita akan sambung lagi cara mensyukuri nikmat lidah. Setaranya apa dia tak? Zikir lah. Salah satunya zikir, buat kita cakap-cakap yang baik. Mana lidah ni, kata ulama, senjata setajam-tajam senjata manusia adalah lidah. Ada timbul kan? Kerana apa? Kerana lidah tu menyebabkan kita masuk syurga, kerana lidah juga menyebabkan masuk neraka dan sebagainya. Lidah tu lidah yang tak bertulang tu dia panggil bencana lidah. Dalam kitab Ihya Ulumuddin pun ada sebut, Imam Ghazali sebut bencana lidah. Okey, wallahu alam. Semoga perkongsian pada pagi ini memberi manfaat kepada kita semua, dan untuk diri saya sendiri insya-Allah kita sama-samalah apa yang saya sebut tadi kita amalkan. Amalan kita tu walaupun sedikit tapi istiqamah, insya-Allah akan ada hasilnya di akhirat nanti. Contoh tadilah Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. 27 kali setiap hari. Tidak sekali lepas solat 3 kali. Besar manfaatnya tuan-tuan. Maknanya kalau kita dah berumur ni, kita dah buat persiapan untuk hari mati kita, untuk tua kita, kita simpan apa? Duit kan. Duit sana macam KWSP contohnya, simpan duit sana dalam ASB pada pasal apa, kita simpan jugalah untuk hari tua tu. Kita simpan untuk hari tua, kalau kita mati kita tak pakai duit tu, waris yang pakai contohnya kan. Tapi kita tak fikir kita nak simpan hari mati kita. Bila kita masuk dalam kubur, apa yang kita simpan dunia? Apabila di akhirat, apa kita simpan dunia? Amal soleh lah. Jangan ada kira duit pitih je. Amalan kita mana? Begitulah. Mana kita kena ada juga amalan-amalan yang sebut tadi tu. Banyak lagi lah amalan-amalan. Almu'nya, zikir la ilaha illallahnya, bismillahnya, selawatnya, doa-doa, istiqamah tu. Maknanya bekalan akhirat kita. Kita jangan terlepas pandang benda tu. Barulah cantik. Dunia pun ada, akhirat pun ada. Okey. Baik tu. Wallahu taala alam. Kita tangguh majlis kita, moga Allah berkati kita bersama dengan tasbih kafarah dan solat. Subhanallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Amiltu su'an wa dhalamtu nafsi faghfir lana. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i was mursalin ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyi rasulah. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bijah khatamil mursalin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'a ilmullah.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.